Hello, dear students. Welcome to our MVP's online learning program. Dear students, our MVP's respected Sarchitnis ma'am, Srimati Nilima Pawar, who gives us a inspiration for all this online program. So we can do different videos for you and you can study at home. And I am from Abhinav Bal Vikas Mandir, Uttamnagar. Our headmistress, respected Srimati Gaikwad Madam, who also gives very good direction for all this. Myself, Srimati Archana Suresh Rao Ahe. And today we are going to learn subject environmental studies from standard 4th. And our today's topic is, let's see. Wow, this picture you can understand. In last video you learn this process, that is metamorphosis. It is called as a metamorphosis, and today we are also going to learn metamorphosis in a butterfly. म्हणजे बटरफ्लायच्या जे काही वाढ आहे ती कशी होते ती आपण आज बघणार आहोत. So let's start. Wow, see, these are beautiful butterflies. See, various types of butterflies are part of our environment. You can see butterflies are various shapes and beautiful colors. You can see these colors and various shapes. They having shapes, different shapes. The wings, their structure, and these are all part of our environment. आपल्या पर्यावरणाचा ते भाग आहेत. And they live their life among plants. आणि ते त्यांचं आयुष्य हे झाडांच्या अवतीभोवती किंवा झाडांमध्येच त्यांचं आयुष्य जातं. आपल्याला माहिती की हे जे बटरफ्लायज आहे तुम्हाला कुठे बघायला मिळतात, तर फुलांवर बसलेले, झाडांवर अतिशय सुंदर नाजूक हे फुलपाखरू असतात. मग त्यांचा जन्म कसा होतो, त्यांची वाढ कशी होते ते आपण बघणार आहोत. So let's see next. These butterflies are very beautiful. And as butterflies grow, म्हणजे ते जसे वाढतात, they pass through 4 stages. म्हणजे ते 4 अवस्थांमधून त्यांची वाढ होते. जसं पण आपलं जर आपण विचार केला तर लहान बाळ हळूहळू, पण आपल्या जर आपण पाहिलं तर आपलं लहान रूप आणि मोठं रूप यात साम्य आहे. But in butterfly, no, there is difference. So let's see. These are egg, larva, pupa and adult. Means 4 stages. Egg, larva, pupa and adult. Let's see. This is first stage, eggs. Second, larva. Larva means अळी अवस्था. Caterpillar means. Third one is pupa. Pupa means what? Kosh. And the fourth one is, that is adult. And the adult stage is called butterfly. म्हणजे जी प्रौढ अवस्था असते त्याला आपण बटरफ्लाय असं म्हणतात. There are 4 stages: egg, larva, pupa and adult. And adult means प्रौढ, पूर्ण वाढ झालेलं जे काही आहेत तर त्याला आपण बटरफ्लाय असं म्हणतो. Adult stage is called as a butterfly. In our surrounding there are different types of butterflies, but the plain tiger butterfly, very common one, हे जे आहे ना, हे जे बटरफ्लाय आहे त्याचं नाव काय आहे? प्लेन टायगर बटरफ्लाय. आणि हे कॉमन आहे. म्हणजे कॉमन वन म्हणजे काय? हे आपल्याला जास्त प्रमाणात आपल्या परिसरामध्ये बघायला मिळतं, मोठ्या प्रमाणामध्ये. So today we are going to learn the life cycle of this plain tiger butterfly. Metamorphosis in a plain tiger butterfly. त्याच्या जे कशी वाढ होते, कुठल्या झाडावरती मादी अंडी घालते ते आज आपण बघणार आहोत. The female plain tiger butterfly lays an egg on the milkweed रुई leaf. milkweed म्हणजे काय? रुईचं झाड. तुम्हाला माहिती आहे ते रुईचं झाड तुम्ही पाहिलेलं असेल. बघा, this is a milkweed tree. आपण जेव्हा तुम्ही जर हे पाहिलं तर आपल्या खेडेगावांमध्ये वगैरे
हे झाडं मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. आपल्याला पण आपल्या शहरी भागात जर आपण पाहिलं, मोकळी जी वस्ती असते किंवा अशी मोकळी जागा असेल तर तिथे हे झाडं असतात. आणि ही पानं तुम्हाला कुठे कुठे पाहायला मिळतात? जर तुम्ही शनिवारी हनुमंताच्या किंवा हनुमानाच्या मंदिरात दर्शनाला गेले तर त्याला या पानांची माळ घातली जाते. ते रुईचं पान असतं. अँड दिस प्लेन टायगर बटरफ्लाय फिमेल आहे, ती अंडी कुठे देते? या पानांवर देते. आणि बघा इथे तुम्हाला दिसतंय बघा, ही अंडी जी आहे या पानांवर अशा पद्धतीने ती देते. अँड द लार्वा देन लार्वा इमर्जेस फ्रॉम धिस एग. 6 ते 8 दिवस हे अंड्यांच्या अंडी अवस्था असते आणि त्यानंतर त्याच्यामधून लार्वा बाहेर येतो. लार्वा म्हणजे अळई बाहेर येते. आणि ती जी अळई असते, बटरफ्लायची जी अळई अवस्था असते, त्यालाच आपण काय म्हणतो? कॅटरपिलर. So let's see how is the caterpillar of plain tiger butterfly. Let's see. When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. म्हणजे बघा आता या एग मधून जेव्हा हे कॅटरपिलर बाहेर येतं ते खूप हंग्री असतं. हंग्री म्हणजे काय? भुकेलं असतं. आणि मग ते काय करायला लागतं? It begins to nibble and eat the very leaf. मग ते काय करायला लागतं बघा, हे जे कॅटरपिलर आहे ते इथून अंड्यातून बाहेर आलेलं आहे या इथेच त्याचे, आणि लगेच ते काय करायला लागतं? खूप भुकेलं असतं त्याला, कारण 6 ते 8 दिवस ते अंडी अवस्थेमध्ये असतं. त्यावेळेस त्याने काहीच खाल्लेलं नसतं आणि मग त्याला खूप भूक लागलेली असते. मग जे आपल्याला पण भूक लागल्यावर आपण काय करतो? पटपट पटपट खायला लागतो. तसंच हे जे कॅटरपिलर आहे ते भरभर भरभर ते पान जिथे तो जन्म घेतो ना तेच पान खायला लागतं, ज्या पानावर तो अंड त्याचे बाहेर येतो तो अंड्यातून, आणि अगदी जोर जोरात तो खायला लागतो. आणि तो इट्स व्हेरी फास्ट, म्हणजे तो वेगाने खातो. आणि जेवढ्या वेगाने खातो इट्स ग्रोथ इज व्हेरी रॅपिड, तेवढाच तो मोठा मोठा होतो. आधी अंड्यातून आला तेव्हा एवढासा असतो आणि खाता खाता असा मोठा लांब लांब व्हायला लागतो. त्याची जी वाढ असते ती पण खूप फास्ट असते. अँड देन व्हॉट हॅपन? इट ग्रोथ इज व्हेरी फास्ट. जसं आपली पण वाढ होते बघा, आपण जन्माला येतो, आपण छोटे असतो, हळूहळू आपण वाढू लागतो. जसं जसं आपण वाढतो तसं तसं जर तुम्ही विचार केला तर आपल्याला बघा आपले जे कपडे आहे ते छोटे व्हायला लागतात की नाही? आपण लहानपणीचे कपडे घालू शकतो का? नो. सेम इन दिस कॅटरपिलर ऑल्सो व्हॉट हॅपन? द कॅटरपिलर ऑफ अ प्लेन टायगर बटरफ्लाय ग्रोज सो रॅपिडली. रॅपिडली म्हणजे काय? वेगाने. पहिल्या 2-3 दिवसातच त्याची वाढ इतकी होते की इट डज नॉट फिट इट्स स्किन एनिमोर. आणि त्याला त्याची जी त्वचा आहे ना ती फिट होत नाही, म्हणजे त्याला शरीर वाढल्यामुळे त्याची त्वचा त्याला अशी त्याला बांधल्यासारखं होतं, ती लहान होते. त्याचं वरचं त्वचा म्हणजे काय? जणू काही त्याचे क्लोथ्स, त्याचं आवरण, ते कपड्यासारखं, आणि त्यामुळे त्याला तो पुरत नाही, त्याच्यामध्ये त्याला अडकल्यासारखं होतं. आणि मग बघा काय होतं? बट जेव्हा ती त्वचा त्याला अपुरी पडत असते, पण जेव्हा तो वाढत असतो ना खाताना, तर त्याच्या या जुनी त्वचा, वरची जी जुनी त्वचा आहे त्याच्या खाली अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म. एक नवीन त्वचा त्याच्या शरीरावर आपोआप तयार होत असते, जी त्याच्या त्या आकाराला फिट बसेल. ग्रोईंग कॅटरपिलर म्हणजे जे वाढणारं सुरवंट आहे त्याच्या अंगावर ती त्वचा आपोआप तयार होत असते आणि जुनी त्वचा वर आणि आत त्याच्या नवीन त्वचा तयार होते. आणि मग जेव्हा त्याची तेवढी वाढ होते, त्वचा तयार होते, मग तो कॅटरपिलर काय करतो? द कॅटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन. तो काय करतो? त्याची जुनी त्वचा बघा इथे दिसतंय, ती जुनी त्वचा शेड करणं म्हणजे काय? गळून पाडणं, सोडून देणं. तो सोडून देतो. अँड दॅट इज इट मोल्ड्स. म्हणजे त्याने इथे काय केलंय? मग कात टाकली आहे. काय केलं आहे? कात टाकली आहे. बघा इथे तुम्हाला लक्षात आलं, इट इज कॉल्ड एज अ मोल्ड्स. कात टाकणे. का त्याने? तर त्याला ते फिट झालं ना, मग त्याने ते सोडून दिली आणि त्याला आता नवीन त्वचा आलेली होती आणि पुन्हा तो तयार झाला. नवीन त्वचेने त्याचं मोठं शरीर तयार झालं. अँड नेक्स्ट सी व्हॉट हॅपन्स. वी हॅव अ न्यू टर्म इज देअर, मोल्ट. मग मोल्ट म्हणजे काय? टू शेड ओल्ड स्किन, म्हणजे जुनी त्वचा सोडून देणे, टाकून देणे. टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ, म्हणजे आपली जी नवीन वाढ झाली आहे त्याच्यासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी जुनी त्वचा सोडून देणे याला मोल्ट असं म्हणतात. आणि मराठीत त्याला कात टाकणे असं म्हणतात. आणि जर तुम्ही पाहिलं असेल, ऐकलं असेल, तर बरेचसे प्राणी हे अशी कात टाकतात. आता हे सर्व जे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस मध्ये टाकतातच,
पण जर तुम्ही ऐकलं असेल तर साप सुद्धा कात टाकतो. मोठा झाल्यानंतर सुद्धा त्याचं शरीर वाढलं की त्याला ते त्वचा कमी पडते आणि ती जुनी त्वचा सोडतो आणि नवीन त्वचा तो ग्रहण करतो. पण दिस इज कॉल्ड ॲज अ मोल्ट. सो नेक्स्ट व्हॉट? आणि मग त्याने मोल्ट झाल्यानंतर तो परत मोठा तयार होतो मस्त आणि परत तो गॉबल अप द लीफ, तो परत पानं खायला लागतो. तो ज्या पानावर असतो आणि तो परत मोठा व्हायला लागतो. 2-3 दिवसामध्ये परत त्याचा आकार वाढतो आणि मग 2-3 दिवसामध्ये इट मोल्ड्स इट इन 2 or 3 days it molds a second time it gets mold. See, first time it get molds, then second time grow rapidly, so the skin is not comfortable for him. Then again a new skin is formed and old skin sheds and mold means second time it get molds. And you know, in this way it molds 4 times. किती वेळा मोल्ड करतो? 4 वेळा. 4 वेळा this caterpillar molds. It remain in the caterpillar stage. आणि ही जी caterpillar अवस्था आहे त्यात किती दिवस राहतो तो? 10 to 12 days. म्हणजे 10 ते 12 दिवस तो त्या अवस्थेमध्ये राहतो आणि त्या 10 ते 12 दिवसात तो 4 वेळा कात टाकतो. 4 times it molds. Do you understand mold? What is mean by mold? And the caterpillar how many times molds? Next, pupa stage. The first stage is egg, second stage is caterpillar. Now this is a pupa stage. Then what is mean by pupa stage and how it is formed? Let's see. When the just before the last molt, म्हणजे जेव्हा तो last time molt करतो, कात टाकतो, the caterpillar views a button of a silk thread. म्हणजे तो काय करतो बघा, इथे तुम्ही पाहिलंय. आता हा असा प्युपा तयार होतो. मग तो काय करतो हा जो कॅटरपिलर, हे असं जे झाडाची फांदी किंवा पानाचं देठ असतं तिथे असा सिल्कचा धागा, बघा इथे तुम्हाला जर दिसत असेल तर अशा रेशमी धाग्यासारख्या आपल्या शरीरातल्या स्रावाने तो अशी इथे गुंडी विणतो, म्हणजे एक असं गाठण बांधल्यासारखं करतो. अँड हँग्स itself from it. स्वतःला हँग करून घेतो तो. बघा इथे स्वतःला लटकवून घेतलंय. हँग करणे म्हणजे काय? लटकवून घेतो तो. अँड आफ्टर हाऊ मेनी डेज? 10 to 12 days after caterpillar stage. And when it mold this time means last time, म्हणजे शेवटी चौथ्यांदा जेव्हा तो मोल्ड करतो ना तेव्हा तो काय करतो? त्याच्या शरीराभोवती त्वचा तयार होते पण हा प्युपा तयार करतो. प्युपा which is the next stage. त्याच्या शरीराभोवती असा प्युपा म्हणजे कोश, पिशवी सारखा एक भाग तयार करतो. And the pupa of butterfly is also called a chrysalis. म्हणजे बटरफ्लायचा जो असा प्युपा तयार झाला की त्या अवस्थेला क्रिसलिस, कोशावस्था. कोश म्हणजे काय? एका विशिष्ट पिशवी सारख्या किंवा एका विशिष्ट गोष्टीत बांधून घेणं स्वतःला, कोशात आपण म्हणतो ना, त्याच्यात त्याला पक्क करून घेणं. आता इथे बघा तुम्हाला दिसतंय का कुठून तरी याच्यामध्ये काय असेल? नाही. मग इट इज अ क्रिसलिस. दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिसलिस मीन्स व्हॉट? कोशावस्था. अँड दिस इज अ थर्ड स्टेज ऑफ लाईफ सायकल ऑफ बटरफ्लाय, म्हणजे तिसरी अवस्था आहे त्याच्या वाढीची. अँड दिस इज क्रिसलिस फॉर्म. अँड हाऊ इट इज फॉर्म? This type of a body that get structured. Do you understand the pupa stage? Next, in pupa stage what happen? Let's see. It remain inside the chrysalis. म्हणजे या कोशावस्थेमध्ये पुढील 11 or 12 days राहतो तो. 11 ते 12 दिवस. मग एवढे 11 ते 12 दिवसामध्ये काय काय होतं? Let's see. This is a pupa and slowly a body get growth. It does not eat anything during this stage. आणि यामध्ये तो काहीच खात नाही का? तर तो पूर्ण बंदिस्त असतो त्या कोशामध्ये आणि तेव्हा तो खात नाही. पण जरी तो काही खात नसला, इनसाइड द क्रिसलिस इम्पॉर्टंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन बॉडी. त्याच्या शरीरामध्ये खूप सारे बदल होतात. म्हणजे ते जे कॅटरपिलर असतं, अळई अवस्था, हळूहळू त्यात खूप सारे बदल होतात. बघा तुम्हाला इथे दिसत असेल. इन दिस पिक्चर यू कॅन सी the wings are formed, color is changed, and in day 11 or 12 days the adult means a fully grown butterfly get ready in this
pupa. And next, after 11 or 12 days, what happened? Let's see. The growth of a plain tiger butterfly gets completed inside the chrysalis. म्हणजे त्या chrysalis मध्ये बघा, this is the first pupa stage. Slowly there is a changes. Growth is there. Different body parts are forming there. विविध अवयव त्या प्युपामध्ये तयार होतात. तेव्हा तो काही खात नाही, पण त्याच्या शरीरात बदल होतात. And slowly when it growth is completed. बघा, आपण पाहिलं होतं जसं अंड्यातून जेव्हा पिलाला बाहेर यायचं असतं आणि त्याची वाढ पूर्ण झाली की तो अंड्याचं कवच फोडतो आणि बाहेर येतो. तसंच ह्या adult बटरफ्लायचं आहे. या प्युपा स्टेज मध्ये त्याची सगळी वाढ होते. And then the adult butterfly emerges from chrysalis. See, slowly it grows. Second, and then see, this is adult butterfly. पूर्ण वाढ झालेलं फुलपाखरू आहे आणि ते या chrysalis मधून बाहेर आलेलं आहे. And this is fully grown adult and it is called as a butterfly. And this is the life cycle of a butterfly. It has 4 attractive wings. बघा, इथे 4 wings दिसताय तुम्हाला. These 2 and these 2. 4 attractive. Attractive म्हणजे काय? आकर्षक. अतिशय सुंदर त्यांची डिझाइन आहे बघा. आपण सुद्धा असे बनवू शकणार नाही, इतके निसर्गतः सुंदर आहे. 6 long legs. 6 त्यांना लांब पाय बघा इथे दिसताय तुम्हाला. 6 पाय त्यांचे असतात. All butterflies go through these stages of growth. म्हणजे सर्व जे बटरफ्लाय आहेत आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या पर्यावरणामध्ये, ते सर्व ह्या 4 स्टेजेस मधून जातात. त्यातूनच त्यांची वाढ होते. And which are that 4 stages? Egg, larva, pupa and adult. Do you understand all this? Next, there is some information for you. Do you know? For each type of butterfly, the type of plant on whose leaves its female will lay eggs is fixed. म्हणजे बघा, ते किती शिस्तीचे असतात. पर्यावरणात जे प्राणी राहतात ना, ते अतिशय शिस्तप्रिय असतात. काय? तर ज्या प्रत्येक जे बटरफ्लाय आहेत आपल्या परिसरामध्ये विविध, त्यांचे ठरलेलं असतं की कोणत्या फिमेलने कुठल्या झाडावर अंडी द्यायची आणि ते त्याच झाडावर अंडी देतात. The time the larva take to emerge from the egg is different. आणि त्या लार्वा मधून जे अंडे बाहेर येतात, अंड्यामधून लार्वा बाहेर येतो, तो सुद्धा वेळ ठरलेला वेगळा असतो प्रत्येक जातीच्या फुलपाखराचा. कुणाला 4 ते 5 दिवस, कुणाला 6 ते 7 दिवस, अशी विविधता असते. डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅटरपिलर्स आर ऑफ डिफरंट कलर. म्हणजे हे जे कॅटरपिलर असतात ना, त्यांचे रंग वेगळे असतात बघा. वेगवेगळे, कारण फुलपाखरांचे रंग वेगळे असतात, त्यामुळे त्याचे जे कॅटरपिलर आहेत ते सुरवंट, ते वेगळ्या रंगाचे असतात. अँड मेनी कॅटरपिलर्स आर हेरी. म्हणजे बरेचसे जे कॅटरपिलर असतात बघा इथे तुम्हाला दिसतं. हेरी म्हणजे काय? त्यांच्या अंगावर केसासारखे तंतू असतात. आता आपण मागे जो आपल्या प्लेन टायगर बटरफ्लायचं कॅटरपिलर पाहिलं होतं, त्याच्या अंगावर केस नव्हते, पण बरेचसे जे काही असतात त्यांच्या अंगावर असे छोटे बारीक तंतू सारखे केस असतात. Do you understand? All butterflies go through these stages, but the difference in their process and colors and different plants they use for giving the eggs. Next, what we have to see? Do you know what? Let's see. After we have cleaned the grain we buy. म्हणजे बघा, आपण दुकानातून धान्य घेतो. आपल्या घरी घेतो की नाही आपण दुकानातून? गहू घेतो, बाजरी घेतो, ज्वारी घेतो, तांदूळ घेतो आणि ते अतिशय स्वच्छ घेतो आपण दुकानातून विकत. त्याच्यामध्ये पाहून घेतो घाण नाही ना, काही नाही ना. इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स. पण काही दिवसांनी आपण ते डब्यात, कोठीत साठवून ठेवतो आणि काही दिवसांनी आपण काढतो ते वापरायला. वी मे सी इन्सेक्ट इन इट. आपण त्याच्यामध्ये काही किडे दिसतात ना तुम्हाला, बघा आठवत असेल तुम्हाला. मग असं का होतं? आपण तर चांगले स्टोअर करतो, ते डब्यांमध्ये भरून ठेवतो, तरी सुद्धा हे किडे तयार होतात. मग हे किडे येतात कुठून? कसे जन्माला येतात? आधी तर नसतात. मग these also form by metamorphosis. How? When these म्हणजे हे धान्य जेव्हा त्या वेअर हाऊस मध्ये किंवा दुकानदार साठवतो त्याच्या दुकानात, तेव्हा त्या धान्यामध्ये ह्या ज्या फिमेल्स असतात, the female of these insects
ले एग्स म्हणजे त्या धान्यातच ते अंडी दिलेली असतात त्यांनी, आणि ती अंडी अतिशय छोटी छोटी असतात, आपण सहज बघू शकत नाही. आणि मग आपण घरी जेव्हा धान्य असतो तेव्हा स्वच्छ असतं, आणि मग आपण डब्यात भरतो, बॉक्समध्ये भरतो, कोठीत भरतो, अँड इन दॅट इट गेट्स वॉर्मथ, त्याला ऊब मिळते आणि वातावरण मिळतं, आणि हळूहळू मग त्याची कोणती फ्रॉम एग इट गेट लार्वा स्टेज, देन प्युपा अँड ऍडल्ट. मग असे किडे तयार होतात बघा 15 दिवसांनी, 20 दिवसांनी, महिन्याभराने. म्हणजे आपण म्हणतो अरे आधी तर काहीच नव्हतं, किडे अचानक कुठून आले? तर ही प्रोसेस त्या आत त्याच्यात होत असते, कारण त्या धान्यात अंडी ही ऑलरेडी असतात. आणि म्हणूनच बघा आपण त्याला कीड लागू नये, ती अंडी त्यांना जर ओलावा मिळू नये म्हणून त्याच्यात आपण काही औषधं आजकाल आपल्याला मिळतात, काही गोळ्या ठेवतो, किंवा पूर्वीच्या लोक कडुलिंबाचा पाला ठेवायचे म्हणजे कीड लागू नये, अशी आपण काळजी घेतो. तरी हे इन्सेक्ट कुठून येतात हे लक्षात आलं का मग तुम्हाला? दे अल्सो बॉर्न फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस, म्हणजे ते सुद्धा या रूपांतर क्रियेतून तयार होतात. डू यू अंडरस्टँड दिस? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. Here are hard words and their meanings. Larva, अळी, प्युपा, कोश, इमर्ज, बाहेर येणे, निबल, कुरतडणे, रॅपिड, जलद, मोल्ट, कात, टू शेड, सोडणे, गॉबल अप, कुरतडणे, हँग्स म्हणजे लटकणे, सिल्कन थ्रेड म्हणजे रेशीम धागा, क्रिसलिस कोशावस्था, स्टेज अवस्था, व्हरायटी विविधता, हेअरी म्हणजे केसांसारखे तंतू. सो यू हॅव टू राईट इट इन युअर नोटबुक, लर्न द स्पेलिंग्स अँड देअर मीनिंग्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू. लेट्स सी. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लँक्स म्हणजे गाळलेल्या रिकाम्या जागी योग्य तुम्हाला शब्द भरायचे आहे. द फिमेल बटरफ्लाय लेज डॅश डॅश ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स म्हणजे झाडांच्या पानांवर. फिमेल म्हणजे मादी, बटरफ्लायची मादी काय देते बरं? एग्स. आन्सर इज एग्स. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाय इज कॉल्ड. लार्वा जो असतो बटरफ्लायचा त्याला आपण काय म्हणतो? What is the other name? जी अळई असते. That is caterpillar. Answer is caterpillar. Next, adult butterfly has dash dash wings and dash dash legs. Adult butterfly म्हणजे पूर्ण वाढ झालेल्या बटरफ्लायला किती विंग्स असतात? Let's remember 4. And how many legs? 6. Very good. The adult stage is called. ऍडल्ट स्टेजला काय म्हणता बरं? आठवा सगळ्यांनी. बटरफ्लाय. ऍडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाय. टू शेड ओल्ड स्किन म्हणजे जुनी त्वचा सोडून देणे. का? टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ म्हणजे नवीन वाढीसाठी रस्ता तयार करून देणे. याला काय म्हणता बरं? इज कॉल्ड विच प्रोसेस? लेट्स सी. मोल्ट. द आन्सर इज मोल्ट. सो यू अंडरस्टँड द फिलिंग द ब्लँक्स. So write it in your notebook. Okay. There is one activity for you. Which is the activity? Let's see. Draw and color the pictures of different butterfly. म्हणजे तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही वेगळे वेगळे जे फुलपाखरू आहे त्यांची चित्र काढा आणि कलरिंग करा. आवडतं ना तुम्हाला हे? मग तुम्ही नक्की हे करायचं आहे. आपल्या वहीमध्ये काढा, चित्रकलेच्या वहीत काढा छान छान फुलपाखरं आणि त्यांना छान रंग द्या. आवडती ऍक्टिव्हिटी आहे तुम्हाला ही. अजून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. ऑलवेज रिमेंबर, नेहमी लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवा? तर बघा, बटरफ्लाईज आर अ पार्ट ऑफ अवर एन्व्हायरमेंट. हे जे बटरफ्लाईज आहे ते आपल्या या परिसराचे पार्ट म्हणजे भाग आहे. आपल्या परिसराचा, सजीवांचा तो एक महत्वाचा भाग आहे. इट इज रॉंग टू कॅच बटरफ्लाय जस्ट फॉर फन अँड कीप देम टाईड विथ अ स्ट्रिंग. मग हे चुकीचं आहे. काही मुलं काय करतात की बटरफ्लाईज पकडतात, त्यांना पकडून त्यांच्या शरीराला, पायांना दोरी बांधतात आणि मग ते उडतात तेव्हा ती दोरी त्याच्याबरोबर उडते. मग असं केलं तर त्यांना इजा होते. तुम्ही जर बटरफ्लायला हात जरी लावून पाहिला तर त्यांचे पंख खूप नाजूक असतात. पटकन ते पंख तुटतात, त्यांचा रंग जातो आणि ते पटकन त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो. खूप नाजूक असतात. मग हे चुकीचं आहे. आपण तसं करायचं का नाही? आपण दुरून त्यांचा आनंद घ्या.
दुरून बघा ते बटरफ्लाईज, त्यांचे पंख बघा, त्यांच्यावरची नक्षी बघा, त्यांची डिझाईन बघा, स्ट्रक्चर बघा, पण असा त्यांना त्रास द्यायचा नाही, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एन्व्हायरमेंट. आपल्या पर्यावरणाचा ते भाग आहे. सो डू यू अंडरस्टँड दॅट? ऑलवेज रिमेंबर दे. Thank you for listening. Stay home, stay safe.